व्यूअर्स वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम। सो व्यूअर्स हुण आपां गलबात करन जा रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान की जिहड़ी सरकार है वो सिख कौम नूं एक तो बाद एक जिहड़ा तोहफा है वो दे रही है। सो असीं उन्हां दा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करदे हां कि पाकिस्तान के जिहड़े प्रधानमंत्री इमरान खान होरां जी ने सिख कौम नूं सद्भावना दा जिहड़ा एक होर तोहफा है वो दिता है। सिख कौम के जिहड़े इतिहासक स्थान पंजा साहिब के मुकाम ते हसन अब्दाल जिहड़े रेलवे स्टेशन नूं मॉडर्न लीहां ते जो उसारिया जाएगा और दूसरे पासे जिहड़ी करतारपुर साहिब दे प्रबंध नूं आधार बना के भारतीय हुकूमत वालों लगातारता नाल जिहड़ा पाकिस्तान नूं जिहड़ा है बदनाम किया जा रहा है। सो सिख कौम नूं इस झूठे प्रोपेगंडे तो सावधान होने की लोड़ है। सो इस बारे आपां विचार चर्चा करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं साडे नाल इसी तरह ही जुड़े रहना। देखण सुन लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो अक्सर मुल्कां दे विच जिहड़े सियासी लोग हुंदे ने ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ ਉਹ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ दूसरे लोग बाई कन्विक्शन ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਲ ਵੋਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ पर उन्होंने लगता है भी ये करना जायज़ है। और किते ना किते जो इस किस्म के काम जेडे रब्बी जेड़ा इस खलकत दे लई भी हुंदे ने रब दी और तुसी बिना किसी छोटे सवारत तो करदे हो उन्हां दा सवाब भी हुंदा है। रब उस नूं भाग भी लांदा है और तुसी जेड़ा है उस चों तुहाडा रुतबा उच्चा भी हुंदा है। इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बेशक जिवें मैं अक्सर कहना है कि भाई अंदरूनी तौर पर किदे नाल की समस्या है की प्रॉब्लम है वो कित्थे डिलीवर कर पा रहे ने नहीं पा रहे ये तुहाडी डिबेट है। पर मैं एक सिख नुक्ता निगाह तो और 35-40 साल तो एक सिख एक्टिविस्ट होने के नाते पाकिस्तान दे विच अड हुकूमतां और मैं अक्सर ये कहना भी उत्थे फौजी हुकूमत होए ਜਾਂ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਹੋਏ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸਿਵਲ ਤੋਂ ਫੌਜੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਤੋਂ ਸਿਵਲ ਹੋਈ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਟੀਸੀ ਦਾ ਬੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਗੁੱਡਵਿਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ 40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਟੀਸੀ ਦਾ ਬੇਰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਔਰ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਟੁਗੈਦਰਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ फौज के इनवॉल्वमेंट तो बिना हो ही नहीं सी सकता क्योंकि भारत के नाल लगदा बॉर्डर है 3 किलोमीटर है और दूजे तो उहदे च यही नहीं कि भी उस दी 850 एकड़ दे विच गुरुद्वारा साहब स्थापित हुंदा है 10 महीने के रिकॉर्ड टाइम च करतारपुर कॉरीडोर खुलदा है किवें ग्रेसफुल उहदी इनॉगरेशन हुंदी है। पर मैं समझदा है भी ये इमरान खान दी अपनी कन्विक्शन भी सी कि भाई जदों उन्होंने टेक ओवर किया मदीना रियासत का जिक्र किया और उन्होंने मन दे विच किते ना किते रहा कि भाई एक जे आइडियल इस्लामिक कंट्री है पाकिस्तान ते दुनिया दे सामने ये नक्शा भी जाना चाहिए जिहड़ा रियासत मदीना की गल हुंदे है कि भाई उहदे च अकलीयतां दे हकूक सन और किवें कि भाई साडा पाकिस्तान मुल्क जिहदे च सिखां दा हैरीटेज है जिहदे च बौद्धियां दा हैरीटेज है क्योंकि सारे जदों असी एंशेंट टैक्सला यूनिवर्सिटी की गल करते हैं बैनियन और वो सारे च बुद्ध धर्म नाल जुड़िया बहुत कुछ है ईवन हिंदू हैरीटेज भी है वो शारदा पीठ होए जां जिहड़ा उन्हां दा एक होर है उन्हां दा तीरथ जिहदे ते अडवानी भी जाके आया सी कि भी ये इत्थे है। फिर इस दे नाल जुड़िया होया
ਦੂਸਰੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕਟਾਕਸ਼ ਰਾਜ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਹੈ, ਜੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਚ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਨਾਨਕ ਪੰਥੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਕੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਂਟਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਵੈਕੂਏਸ ਟਰਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਜੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਲ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਿਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਇਹ ਇਵੈਕੂਏਸ ਟਰਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਰਦਾਸ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਇਵੈਕੂਏਸ ਟਰਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਔਰ ਕੱਲ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਰੈਂਟਾ ਸਿੱਖਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਫਰੀडम ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਚਾਰਜ ਫਿਰ ਸਰਕੂਲੇਟ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਸਮਨਸ ਪਾਕ ਐਨਵॉय ਔਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਇਸ਼ੂ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਜੈਸਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹਾਲਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਖਬਰ 2-3 ਦਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸੂਬੇ 'ਚ ਗਏ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਉੱਥੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੱਥਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਥੱਲੇ ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ, ਸਪਰਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਵਕਤ ਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਰੁਤਬਾ ਸਾਡੇ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟਡ ਸ਼ਰਾਈਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ 1920 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਉਦਾਸੀ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 130 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਹੰਤ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੰਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਵਾਓ ਔਰ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕੁਛ ਮੀਲ ਬਾਹਰ, ਉੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਸੀ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਟਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੰਘਦੀ ਸੀ। ਹਸਨ ਬਦਾਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਔਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਟਕ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਪਾਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ 200-300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਔਰ ਕੁਝ ਵਕਤ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਬਾਗੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਔਰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਅਟਕ ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਅਟਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਪਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਕਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੋ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁੱਕਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੂਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਗਾਰਡ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਪਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਰੁਕ ਗਈ। ਕੁਝ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਓ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਦੋਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਉਹਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਕਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਪੂਲਰ ਕਹਾਣੀ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਰੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਵੇਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਤੋਂ, ਪਿਆਸਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਲਈ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਗਿਆ, 3 ਵਾਰੀ ਗਿਆ। ਫਾਈਨਲੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਪਿਆਸਾ ਹੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੱਥਰ ਇੱਕ ਚੁੱਕਿਆ, ਥੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਵਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੀ ਲੈ। ਵਲੀ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਉਹ ਸੁੱਟਿਆ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਠਹਿਰ ਪੁਰਖਾ, ਰੋਕ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਲੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬਚਪਨ ਦੀ ਯਾਦ ਮੈਨੂੰ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਜਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਕਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਉਸ ਆਂधी ਵਾਂਗ, ਤੂਫਾਨ ਵਾਂਗ, ਹਨੇਰੀ ਵਾਂਗ ਸ਼ੂਕਦੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਪਹਾੜ ਕੀ ਕੁਝ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੈਸਚਰ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ 100 ਸਾਲਾ ਸਾਕਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਨ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਸੀ, 30 ਅਕਤੂਬਰ 1921, ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਕਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਰਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਈਵਨ ਨਾਰੋਵਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ
ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੀ ਸਪੀਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੁੱਡਵਿਲ ਜੈਸਚਰਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੱਬੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਇਨਫੈਕਟ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀ, 1-2 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚ ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਨਾਰੋਵਾਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਖੁਦ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਉਹ ਚਲਾ ਦੇਣ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੂਬਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਔਰ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਦਾ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਪਲੂਰਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕਿਸ ਮਾਣ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਪਲੂਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਕ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਲੂਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਪਠਾਨ ਨੇ, ਬਲੋਚ ਨੇ, ਸਿੰਧੀ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਐਜ਼ ਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਦੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, जो तीसरी वजह कि आज मैं यहाँ आया हूँ वो इसलिए कि हमारे नए पाकिस्तान में जो भी जिसका मजहब हो वो सब बराबर के शहरी हैं। तो जो सिख बरादरी है उसका जो मक्का और मदीना वो पाकिस्तान में है। करतारपुर और ननकाना साहब उनका मक्का है और करतारपुर उनका मदीना है। और यहां भी हसन बदाल में उनकी एक ऐसी ज़ियारत की जगह है जिधर वो पंजा साहब, जिधर वो हर साल तादाद में सिख आते हैं। तो हम ये चाहते थे कि उनकी हम मदद करें। उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। तो ये जो आज रेलवे स्टेशन जिसको इनॉग्रेट किया आज, इससे उनके लिए आसानियां पैदा होंगी। फिर नारावाल में और फिर ननकाना साहब में वहां भी रेलवे स्टेशन जो बन रहा है, उनके लिए आसानियां पैदा होंगी। ਵੰਸ ਅਗੇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।